morning everybody. Today's topic is spin-spin coupling or spin-spin splitting. Okay, spin-spin coupling or spin-spin splitting. এটা NMR এ দেখা যায়। এর আগে আমরা কি পড়েছি যে নাম্বার অফ সিগন্যালস ইন NMR। নাম্বার অফ সিগন্যালস ইন NMR এর আন্ডারে আমরা কি পড়েছি? What we have studied? We have studied that the number of set of equivalent proton. Number of set of equivalent proton. এই কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের মধ্যে এখানে নাম্বার অফ সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটন দিস ইজ A and this is B. Okay, two sets of equivalent proton because this three hydrogen is facing same carbon, this two hydrogen is facing same carbon, and this is approaching to chlorine. So these two sets of A, this is A set and this B set of equivalent proton you will get. Okay, next is spin-spin splitting. How these sets of equivalent proton is interact each other. Will interact each other. Okay. So what is the thing? Spin-spin splitting or spin-spin coupling depends on the environment of neighboring proton. Environment of neighboring proton. This A set of equivalent proton means CH3. A set of equivalent proton will means CH3 will interact with CH2 will in three different ways. Three different ways means one is will interact in three different ways. One is so this side it will produce the applied magnetic field. One is strongly one is reinforcing. Another one is no effect. Another one is opposing to the magnetic field. Okay, one is reinforcing. One is reinforcing. No effect. And another one is opposing. Okay. So the CH3 proton can couple with neighboring CH2 proton in three different ways. One is reinforcing to the applied magnetic field, another one is no effect, another one is opposing to the applied magnetic field. Okay, then next CH2 proton. CH2 proton will interact with the CH3 proton in four different ways. Okay. Okay. So next is this one will be like this. Okay. Next, this is strongly reinforcing, weakly reinforcing. Next is weakly opposing, strongly reinforcing, weakly reinforcing, weakly opposing. Then next is strongly opposing. So in this structure, these two set of proton A and B, A set of proton means CH3 can couple with the neighboring proton CH2 in three different ways. One is strongly reinforcing to the applied magnetic field. Next is no effect. Next is opposing to the applied magnetic field. Then CH2 proton can couple with the CH3 proton in four different ways. Okay, four different ways. One is strongly reinforcing, weakly opposing, and strongly opposing. So this CH3 proton will appear as triplet, triplet, and CH2 proton will appear as quadrat, triplet or quadrat. ওকে, সেই টার্মগুলো কোথা থেকে আসছে? ট্রিপলেট, কোয়াড্রেট, সিংলেট, ডাবলেট। ওকে, এগুলো আমি পরে বলবো। তার মানে কি হচ্ছে? দ্য স্প্লিটিং is not depends on the electronic environment.
spin splitting is not depends on electronic environment কিসের উপর ইলেকট্রনিক এনভায়রনমেন্টের উপর কি ডিপেন্ড করে কেমিক্যাল শিফট মানে কি পজিশন অফ সিগন্যাল spin splitting or spin coupling depends on the environment of neighboring proton এইখানে যে CH3 নেবারিং প্রোটন কি CH2 নেবারিং প্রোটন কি CH3 তাহলে কোন ফর্মুলা দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটি মানে একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটি দেখেন ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটির ফর্মুলা হচ্ছে 2 into ni plus 1 ওকে 2 into ni plus 1 n stands for number of neighboring proton. I stands for spin quantum number. Okay, so for H1 proton you all know the spin quantum number is half. So the formula will be n plus 1. তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হবে CH3 এর ক্ষেত্রে নেবারিং প্রোটন কি আছে 2 আছে 2 plus 1 মানে হচ্ছে 3 so it will be band multiplicity will be 3 so it will be appear as triplet okay so for CH2 neighboring n will be 3 plus 1 so it will be 4 quadruplet যদি এই যে আমি তোমাদের সবাইকে বলেছিলাম প্রথমে বলেছিলাম যে স্পেকট্রামের মধ্যে কি হয় যে নাম্বার অফ সিগন্যাল কোরিলেশন নাম্বার অফ সিগন্যালটা আমি বলেছিলাম এখানে CH3 এর একটা সিগন্যাল আছে CH2 এর একটা সিগন্যাল আছে CH3 এর একটা সিগন্যাল আছে CH2 এর এখানে 0 1 2 3 এবার এগুলো কি এই মানে হচ্ছে তুমি যদি মনে করো এই যে NMR স্পেকট্রাটা আছে এগুলো রিজলিউট করো যেমন আমাদের মোবাইল ক্যামেরাতে যদি মনে করো এই জুম বা রিজলিউশন বাড়াই তাহলে কি হবে ভিতরে কার মুখে ডার্ক স্পট আছে কি আছে সেগুলো দেখতে পাবে সেই যে এই যে নাম্বার অফ সিগন্যাল এই যে CH3 সেট অফ প্রোটন বা CH2 সেট অফ প্রোটনকে যদি রিজলিউট করো তাহলে তুমি ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটিটাকে অবজার্ভ করতে পারবে ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটিকে অবজার্ভ করলে কি হবে এই যে CH3 প্রোটন এইখানে যে একটা লাইন দেখাচ্ছে it will appear as triplet okay and CH3 it will be appear CH3 will be appear as triplet and CH2 will be appear as quadruplet okay so this মানে এই যে লাইন মানে একটা সেট অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটন দেখা গেছে সেটাকে আমি রিজলিউট করি আমি স্প্লিটিং প্যাটার্নটা দেখতে পাবো আর স্প্লিটিং প্যাটার্নটা কিভাবে হয় it depends on the number of neighboring proton okay number of neighboring proton তাহলে এটা হচ্ছে ফর্মুলা কি 2 into ni plus 1 n plus 1 এখানে i যেহেতু হাফ n plus 1 নেবারিং প্রোটন যদি 2 থাকে 3 এই রকম করে যদি একটা যদি মনে করো সিগন্যাল দেখা যায় একটা যদি পিক দেখা যায় তাকে বলা হয় সিংলেট দুটো দেখা গেলে বলে ডাবলেট তিনটা দেখা গেলে ট্রিপলেট চারটা দেখা গেলে কোয়াড্রেট পাঁচ স্প্লিটিং প্যাটার্ন যদি পাঁচটা পিক দেখা যায় তাকে বলে কুইন্টেট তারপর সেক্সেট সেপ্টেট সাতটা দেখা গেলে সেপ্টেট আটটা দেখা গেলে অক্টেট এই রকম ভাবে হয়ে যায় অতএব হচ্ছে কি ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটি ডিপেন্ডস অন দা নাম্বার অফ নেবারিং প্রোটন এবার কি হচ্ছে এবার কোন ক্ষেত্রে স্প্লিটিং দেখা যায় না যেমন হচ্ছে কোন যদি মনে করো একটা কম্পাউন্ডের ডিফারেন্ট হচ্ছে প্রোটন আছে বাট দে আর কেমিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট যেমন হচ্ছে আমি আগেও বলেছি যেমন एग्जांपल দিয়েছিলাম সাইক্লোবিউটেনের ক্ষেত্রে CH2 okay this four sets of proton are chemically equivalent so what will be happens so it will give one signal so no splitting will be occurred in case of benzene also there is no splitting it will give one signal suppose another one example I am giving in this structure CH3 CH2O CH3 okay so in this structure what will be happens in this structure A B and this is C okay A will be appear as triplet and B will appear as quadruplet but C will be appear as singlet why
Because this sets of equivalent proton is not attached to another sets of equivalent proton with carbon atom. ওকে, এটা যদি কোনো একটা হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে যদি অ্যাটাচ থাকতো এই সেটস অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটনটা, তবে এটা স্প্লিটিং প্যাটার্ন দেখাতো। এটা যেহেতু কোনো একটা হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে বা সিএইচ গ্রুপের সঙ্গে অ্যাটাচ নেই, সিএইচ গ্রুপের সঙ্গে অ্যাটাচ না, এটা ও গ্রুপের সঙ্গে অ্যাটাচ আছে, সেই জন্য এটার আর কোনো এখানে এই যে এই চেন এই মানে এই কনজুগেশনটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, কনজুগেশনটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, এরার কোনো স্প্লিটিং দেখাচ্ছে না। ওকে, সো ক্লিয়ার। সো নেক্সট ইজ রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি। রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে স্যার এখানে এই ট্রিপলেট যেটা এই রকম ভাবে ড্র করেছে, ট্রিপলেট হচ্ছে এই রকম ভাবে ড্র করেছে, কোয়াড্রেটটা এইভাবে ড্র করলো, এইভাবে ড্র করলো। ট্রিপলেট তো তিনটে পিক, আমি তো এইরকম ড্র করতে পারি, চারটে এইরকম 1 2 3 4 করে দিতে পারি। এবার হচ্ছে রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি অফ দ্য পিক। Relative intensity of the peak is expressed by the formula 1 plus x whole to the power n. Okay, 1 plus x whole to the power n. যদি n equal to 1 হয় তাহলে 1 plus এটা যদি কি হয় তাহলে তখন হচ্ছে রেশিওটা n equal to 1, তখন রেশিওটা কি হবে 1:1। যদি মনে করো n equal to 2 হয়, আমরা যেমন হচ্ছে বা a plus b n করতে পারি, তাহলে a যদি 1 হয় তাহলে a আর b রেশিও কি হবে 1:1। এখানে যদি মনে করো 2 হলো, আমরা কি জানি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার। ওকে, n equal to 2 হলে রেশিওটা কি হবে 1:2:1, 1:2:1, মানে রেশিওটা এই রকম 1:2:1। ওকে, নেক্সট ইজ সাপোজ এখানে যদি আমরা 3 লিখি a plus b হোল কিউব, তাহলে ফর্মুলাটা হচ্ছে a কিউব প্লাস 3a স্কয়ার b প্লাস 3ab স্কয়ার প্লাস ab স্কয়ার প্লাস b কিউব। তাহলে রেশিওটা কি হচ্ছে 1:3:3:1। তাহলে n equal to 3 হলে রেশিওটা 1:3:3:1, মানে 1:3:3:1। ওকে, সো এটা হচ্ছে ডাবলেটের ক্ষেত্রে দুটো রেশিও সমান, ট্রিপলেটের ক্ষেত্রে 1:2:1, কোয়াড্রেটের ক্ষেত্রে 1:3:3:1। দেন এখানে যদি মনে করো n equal to 4 হয় তাহলে রেশিওটা আসবে 1:4:6:4:1। ওকে, সো এখানে তখন পিকটা দেখাবে 1:4:6:4:1. This is quintet. Okay, like that way the relative intensity of the peak in the splitting or in the band multiplicity is observed. Okay, so this peak ratio or peak height ratio is expressed by in Pascal triangle. So Pascal triangle is nothing but peak height, ratio of peak height, আর এখানে হচ্ছে সিগন্যাল। এখানে হচ্ছে 1, এখানে লিখতে পারো সিংলেট 1:1, doublet 1:2:1, triplet 1:3:3:1, quadret, then 1:4:6:4:1, quintet. Okay, so like that way one triangle we are getting 1:1. So this is called Pascal triangle. Okay, so next is peak area. Peak area depends on the number of absorbing proton. Number আমি আবার সেই আগের एग्जांपलটা দিচ্ছি, যেমন CH3
CH2Cl। পিক এরিয়া মানে বুঝতে পারছো, পিক এরিয়া মানে হচ্ছে সাপোজ এটা ডাবলেট, ডাবলেটের মধ্যে সাপোজ এটা একটা ডাবলেট, এর মধ্যে যতটা এরিয়া আছে দ্যাট ইজ পিক এরিয়া। দিস ইজ ট্রিপলেট, এই পিক এরিয়া। ওকে, so the peak area depends on the number of absorbing proton। মানে এইখানে সাপোজ A সেট অফ প্রোটন, B সেট অফ প্রোটন। এবার A সেট অফ, আমরা এতক্ষণ কি জেনেছি, A set of proton will couple with neighboring CH2 proton will appear as triplet। B set of proton মানে হচ্ছে CH2 will couple with neighboring proton CH3 will appear as quadruplet। But the area of the peak depends on the number of absorbing proton। মানে এখানে এটা ট্রিপলেট হলেও এর হচ্ছে পিক এরিয়া হচ্ছে 3H আর এর পিক এরিয়া হচ্ছে 2H। মানে মানে সাপোজ মনে করো কারো হচ্ছে 3 একর জমির মধ্যে তার ট্রিপলেট, আর কারো 2 একর জমির মধ্যে তার কোয়াড। মানে সেই পিক সেটা কনজাস্টেড হবে, যেহেতু কোয়াড্রেট এটা কনজাস্টেড হবে আর ট্রিপলেট ফাঁকা ফাঁকা। কি বলেছি বুঝতে পেরেছো? তাহলে হচ্ছে স্পিন স্প্লিটিং এর মধ্যে প্রথমে তোমাদের জানতে হবে ব্যান্ড মাল্টিপ্লিসিটি, দেন রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি, দেন পাসকাল ট্রায়াঙ্গেল, দেন পিক এরিয়া, then what are the different types of spin-spin coupling is observed that we are going to learn. Before that, I will give some example of the spin-spin splitting. So the first example is ethyl methyl ketone. Okay, ethyl methyl ketone. So in this, how many number of signal you can observe? This is A set of proton, this is B set of proton, and this is C set of proton. A set of proton cannot couple with any proton because এখানে এই কনজুগেশনটা ব্রেক হয়েছে, CH নেই। অতএব কি হচ্ছে, এখানে A set of proton মানে CH3 will appear as singlet and the peak area is 3H। Okay, B set of proton মানে CH2 can couple with this CH3 will appear as quadruplet and area is 2H। C set of proton মানে CH3 can couple with neighboring CH2 proton in 3 different way, triplet, and the area is 3H। Okay, next alpha bromo propionic acid। Here also you can observe A set of proton, B set of proton, and C set of proton। Okay, A proton can couple with this neighboring proton. This neighboring proton means CH3 in doublet। Okay, doublet you can মানে এখানে হচ্ছে 1 + 1 doublet and peak area is 3H। Okay, next B set of proton CH, it will observe as it can couple with this set of proton means 3 + 1 quadruplet 1H। C set of proton COOH, it will appear as singlet 1H। Okay, next isopropyl cyanide। Here you can see these two set of proton are the equivalent proton, and this is another set of proton। So A set of proton will appear as A set of proton মানে হচ্ছে CH3 CH3। This proton will appear as doublet and area is 6H। and B set of proton মানে CH, it will appear as 6 + 1 septet and area is 1H। Okay, so like that way the spin splitting we can understand। Okay, next we will study what are the different types of spin coupling। There is 2 types of spin coupling if you broadly classify it. One is homonuclear spin coupling, another one is heteronuclear spin coupling। Homonuclear spin coupling and heteronuclear spin coupling। Homonuclear spin coupling means what? মানে হোমোনিউক্লিয়ার মানে সেম টাইপ অফ নিউক্লিয়াস, মানে এইখানে এইটার সঙ্গে মনে করো এই হাইড্রোজেনের সঙ্গে এই হাইড্রোজেনের কাপলিং হবে,
মানে যেটা আমি দেখালাম এতক্ষণ যে স্পিন স্পিন স্প্লিটিং অর স্পিন স্পিন কাপলিং ডিপেন্ডস অন দ্য নেবার বাই প্রোটন, দ্যাট ইজ কল্ড, মানে একই ধরনের প্রোটনের সঙ্গে একই ধরনের যখন ইন্টারাকশন হলো তখন তাকে বলা হচ্ছে হোমোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিং। এবার হেটেরোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিং মানে কি? হেটেরোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিং মানে হচ্ছে যখন মনে করো সি এবং এইচ, সি এবং এইচ দুটো সেপারেট নিউক্লিয়াস, দুটো সেপারেট নিউক্লিয়াসের মধ্যে হচ্ছে যখন কাপলিং হচ্ছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি মনে করো এখানে সিটা 12 আছে ধরে নিয়ে আমি করছি, এটা এই কার্বনটা মনে করো C13 আর এটা H1, ওকে C13 এবং H1 এই দু ধরনের যদি প্রোটন থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি কাপলিং হয় তখন তাকে কি বলা হয়? হেটেরোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিং। আর হোমোনিউক্লিয়ার মানে হাইড্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের যখন হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে হোমোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিং। এবার হেটেরোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিংটা ম্যাক্সিমামলি অবজার্ভ হয় না, যেটা আমি তোমাদেরকে যখন C13 NMR পড়াবো তখন বলবো কেন হচ্ছে অবজার্ভ হয় না। Because the heteronuclear spin spin, the natural abundance of the C13 is only 1.1%, মানে 1.1% ন্যাচারাল অ্যাবান্ডেন্স, মানে প্রকৃতিতে খুব কম পরিমাণে যত কার্বন কম্পাউন্ড দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন হচ্ছে কি C13 আইসোটোপ। অতএব হচ্ছে সেটা হয় না ধরে নিয়েই আমরা আমাদেরকে এগিয়ে রাখতে হয়। যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয়, তখন তাকে কি বলা হয়? হোমোনিউক্লিয়ার মানে হেটেরোনিউক্লিয়ার স্পিন স্পিন কাপলিং। যখন দু ধরনের মানে দুটো ডিফারেন্ট এনএমআর অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়ার মধ্যে যখন কাপলিং হয় তখন তাকে বলা হয় হেটেরোনিউক্লিয়ার, আর যখন হয় সেম ধরনের নিউক্লিয়ার মধ্যে যখন কাপলিং হয় তখন তাকে বলা হয় হোমোনিউক্লিয়ার। এবং হেটেরোনিউক্লিয়ার দিস ইজ heteronuclear and suppose this one is called homonuclear. এখানে কার্বন থাকে তখন কিন্তু 12, এই দুটোর মধ্যে যখন কাপলিং তখন তাকে কি বলা হচ্ছে? হোমোনিউক্লিয়ার কাপলিং। আর এই দুটোর মধ্যে যখন হচ্ছে তখন তাকে কি বলা হচ্ছে? হেটেরোনিউক্লিয়ার কাপলিং। এটা হচ্ছে সেম ধরনের নিউক্লিয়ার মধ্যে হোমো হলে হোমো আর অপোজিট হলে কি হচ্ছে? হেটেরোনিউক্লিয়ার। This is also called single bond coupling. Heteronuclear coupling also called single bond coupling. Then homonuclear coupling is further divided into two. That is called, okay, homonuclear coupling is further divided into two. One is called two bond coupling, another one is called three bond coupling. Two bond coupling means what? When two protons are separated by two bonds. যেমন হচ্ছে মনে করো এইখানে একটা মিডিল একটা কার্বন আছে, এধারে H এর এটা একটা সেট অফ প্রোটন, এটা একটা এক দুই দুটো বন্ড দ্বারা, এটা হচ্ছে এক এটা দুই, দুটো বন্ড দ্বারা সেপারেট আছে বা এই দুটো বন্ড দ্বারা সেপারেট আছে, তখন তাকে কি বলা হচ্ছে? টু বন্ড কাপলিং। এবং যদি মনে করো কোন একটা সেটস অফ প্রোটন মনে করো এইখানে এরকম সি ডবল বন্ড সি, এখানে একটা হাইড্রোজেন, এটা এক দুই তিন, এই তিনটে বন্ড দ্বারা সেপারেটেড আছে, তখন তাকে বলা হয় থ্রি বন্ড কাপলিং। অতএব কাপলিংটা হচ্ছে মানে হোমোনিউক্লিয়ার কাপলিংটা দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে টু বন্ড কাপলিং, অ্যানাদার ওয়ান ইজ থ্রি বন্ড কাপলিং। ক্লিয়ার? এবার হচ্ছে নেক্সট জানতে হবে কি? কাপলিং কনস্ট্যান্ট J। নেক্সট ইজ কাপলিং কনস্ট্যান্ট কি? কাপলিং কনস্ট্যান্ট হচ্ছে একটা প্যারামিটার যেটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি আমরা যে কতগুলো সেটস অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটন আছে, কতগুলো সেটস অফ মাল্টিপ্লেটস আছে, এগুলো আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারি। কাপলিং কনস্ট্যান্ট J is the distance between the center of two adjacent P, মানে এইটা মনে করো এই ডিসটেন্স
the distance between the center of two adjacent peaks, that is called coupling constant. What is the definition of coupling constants? The distance between center of two adjacent peaks. এই পিকটার সেন্টার হচ্ছে এইটা আর এই পিকটার সেন্টার এইটা, এই দুটোর মধ্যে যে ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্সটাকে কি বলা হচ্ছে? কাপলিং কনস্ট্যান্ট। ইট ইজ denoted by J. Okay, it is denoted by J. Unit is CPS or Hertz. Okay, what is the application? I told previously that মানে কাপলিং কনস্ট্যান্ট যেটা কিসের জন্য ইউজ করা হয়, মনে করো সাপোজ তুমি যখন এনএমআর স্পেকট্রা করবে তখন এইখানে হচ্ছে অনেক পিক হচ্ছে এই অনেক পিক, এবার তোমার মনে হতে পারে সব পিকগুলো মিলে একটা কম, সব পিকগুলো মিলে একটা কম। সো ইউ ক্যান নট আইডেন্টিফাই দ্য নাম্বার, মানে ইউ ক্যান নট আইডেন্টিফাই হাউ মেনি সেটস অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটন ইজ দেয়ার, হোয়াট ইজ দ্য স্প্লিটিং প্যাটার্ন অফ দ্যাট, ইউ ক্যান নট আইডেন্টিফাই। এবার যদি মনে করো একটা সেট অফ মানে একটা পার্টিকুলার সেটে একটা পার্টিকুলার জে ভ্যালু, মনে করো এখানে একটা ডাবলেট আছে, ডাবলেটের যেটা জে ভ্যালু, সাপোজ এখানে জে ভ্যালু এসছে 3 হাত। এখানে যদি মনে করো একটা কোয়াড্রেট থাকে, তার জে ভ্যালু হচ্ছে মনে করো 2.5, এটা এইখানে 2.5 থাকে, এই যে এটা 2.5 আর এইখান থেকে এটা 2.5, এর থেকে এইটা হচ্ছে 2.5। এই যে একটা পুরো টোটাল সেটস অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটনের একটা কনস্ট্যান্ট জে ভ্যালু। এর দ্বারা তোমরা মনে করো দুটো নিয়ার বাই, এইটার কাছাকাছি একদম, এটা একদম কাছাকাছি এইটা আছে, তোমার মনে হতে পারে এইটা একটা ট্রিপলেট, এটা একটা ডাবলেট, এটা একটা সিংলেট, এরকম মনে হতেই পারে। যদি ক্লোজলি প্রক্সিমেট যদি স্পেকট্রা হয় তাহলে তোমার মনে হতেই পারে যে এইটা একটা ট্রিপলেট, এইটা একটা ডাবলেট, এটা একটা সিংলেট, এর মনে হতেই পারে। যে ভ্যালুর মাধ্যমে আমরা কি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো? যে নাম্বার অফ সেটস অফ ইকুইভ্যালেন্ট প্রোটন, একটা পার্টিকুলার স্প্লিটিং প্যাটার্নের একটা পার্টিকুলার জে ভ্যালু থাকে। সো জে ভ্যালু ইজ ইউজফুল to distinguish between the one singlet, two singlet with doublet, otherwise one doublet and one singlet with triplet, okay, two doublet with quadret. So you can distinguish between the different sets of equivalent proton with the help of J. How can experimentally you can do? The J value is not depends on the applied magnetic field. J value is not depends on the applied magnetic field. It depends on only the radio frequency changes. Only the radio frequency changes. It is not affected by the magnetic field. Okay, suppose so how can you identify the different sets of equivalent proton? So first of all, suppose মনে করো একটা সিংলেট আর একটা দুটো সিংলেট আছে আর একটা ডাবলেট আছে। এবার সাপোজ দুটো সিংলেট আছে আর একটা ডাবলেট আছে। এবার একটা পার্টিকুলার 200 হার্জ 200 মেগাহার্জ, সাপোজ 200 মেগাহার্জ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে তোমার হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টটা করছো। এখানে একটা জে ভ্যালু, এটা মানে এগুলোর জে ভ্যালু দেখাচ্ছে হচ্ছে, এটা জে ভ্যালু দেখাচ্ছে 3, এটারও দেখাচ্ছে 3, এটারও দেখাচ্ছে 3, ঠিক আছে। তুমি যদি মনে করো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটা চেঞ্জ করে দাও, এই 200 থেকে 300 মেগাহার্জ করে দাও, তখন তুমি দেখতে পাবে এই তিনটা 3ই আছে, এই ডাবলেটের ক্ষেত্রে এই তিনটা 3ই আছে, বাট বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ভ্যারি করে গেছে, 4 হয়ে গেছে, এটা 3.5 হয়ে গেছে। So you can distinguish them by, so you can means what you can write down or what you can say by making that by keeping the magnetic field constant. If you change the radio frequency, then the value of coupling constant in multiplets will be same.
then the value of coupling constant in multiplates will be same. So in this way you can distinguish between the different sets of equivalent proton. Then one mathematical formula, theoretically you can derive the coupling constant. Okay, so next is coupling constant J. Coupling constant J can be, how can we theoretically derive? এটা তো ইনস্ট্রুমেন্টালি আমাকে মানে দেখিয়ে দেয় যে J ভ্যালু গুলো কত এক্সপেরিমেন্ট করলে এনএমআর এ দেখে। Theoretically how can derive? Theoretically you can derive the J value from the chemical shift ppm value. The formula is the chemical shift in ppm equal to Hertz মানে এটাই তোমার হচ্ছে কাপলিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আছে, কাপলিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু এটা আছে, divided by the radio frequency applied in the instrument in megahertz. So otherwise you can write down Hertz equal to ppm into radio frequency applied in megahertz, or coupling Hertz in otherwise J in Hertz equal to ppm into megahertz. So how can you find out that the J? So suppose একটা কম্পাউন্ড ডাবলেট হিসাবে আমাদের এই NMR স্পেকট্রাতে এখানে 0 ppm 0 1 2 2 তে এসেছে এবং তার হচ্ছে ডাবলেট হিসাবে এসেছে, মানে 2 তে তো আর 2 পার্টিকুলার ডাবলেট থাকবে না, একটা হচ্ছে সাপোজ মানে একটু এগিয়েছে সাপোজ 1.8 আর একটা 2.2। এবার হচ্ছে কতটা তাদের মধ্যে ডিফারেন্স, 2.2 ডিভাইডেড বাই 2.2 সিপি 2.2 ppm আর 1.8 ppm, 2.2 মাইনাস 1.8 মানে হচ্ছে 0.4, মানে এখানে হচ্ছে মনে করো 0.4 আর এখানে সাপোজ ইনস্ট্রুমেন্টে তুমি একটা মেগাহার্টজ একটা সাপ্লাই করেছো, সেটা হচ্ছে 300। ওকে, 300 মেগাহার্টজ সাপ্লাই করেছো, 300 into so it will come, sorry এতটা তো আসে না, এখানে মনে করো 1.08 আর এখানে 2.02, so 2.02 minus 0.04, so 0.04 into 300, so it will come in 12। আমি এখানে এগুলো চেঞ্জ করলাম কেন, এখানে এই 2.2 লিখে 1.8 লিখলাম, 0.04 লিখলাম, কারণ হচ্ছে এখানে 12 করতে হবে, 12 করতে হবে মানে হচ্ছে এই যে মানে যে সিপিএস এর যে রেঞ্জটা এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি 0 to 20 হার্টজ, নাহলে এখানে যদি আমি 0.4 রাখতাম এটা 120 হয়ে যেত, সেই জন্য আমি মুছে চেঞ্জ করলাম যে 1.08 আর 2.0, তাহলে হচ্ছে এই যে সিপিএস এর রেঞ্জ ইজ ইউজুয়ালি 0 to 20 হার্টজ। ওকে, সিমিলারলি সাপোজ যদি ট্রিপলেট হয়, ট্রিপলেটে সাপোজ এখানে মনে করো 3AP দেখাচ্ছি, এটা ধরতে হয় 3 মানে কেমিক্যাল শিফট ভ্যালু 3, এখানে সাপোজ আছে 3.1, এটা এই ধাপটা দিতে এবার 2.9 আর এখানে হচ্ছে মনে করো 3.1। এবার ট্রিপলেট বা কোয়াড্রেট বা হায়ার কুইন্টেট যতগুলো শিফট আসবে তার যতগুলো হচ্ছে মানে কেমিক্যাল শিফটের যে ভ্যালুগুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে কি করতে প্লাস করতে হবে, মানে 3.1 প্লাস 3 প্লাস 2.9 দিয়ে অ্যাভারেজ করতে হবে, মানে 3 আসবে অ্যাভারেজ। এবার হচ্ছে এই যে 3 এলো বা 3 যে অ্যাভারেজ এলো তার থেকে প্রত্যেকটা যে মাইনাস মানে এটা করা হচ্ছে যে ডিফারেন্স যেটা আসবে, মানে মনে করো 0.1 0.10 তারপর হচ্ছে এখানে 0.1, এই যে 0.1 মানে 0.2 আসছে, 0.2 ডিভাইডেড বাই 3 মানে 0.0066 সামথিং আসবে, 0.066 ইনটু কত মেগাহার্টজ অ্যাপ্লাই করেছে, অ্যাপ্লাই করলে যে ফর্মুলাটা মানে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে তার থিওরিটিক্যালি কাপলিং কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। এবার হচ্ছে কাপলিং কনস্ট্যান্ট হচ্ছে okay, then this coupling constant depends on, in case of suppose homonuclear coupling, I told that the 2-bond coupling and 3-bond coupling. 2-bond coupling is also known as germinal coupling, GERMINAL, germinal coupling. That germinal coupling depends on, suppose
these two sets of proton, one bond and two bond, depends on the bond angle. Depends on the bond angle. It was found that if the bond angle is 105 degree, 100, if the bond angle is 105 degree, the J value is minus 25 CPS. If the bond angle is 109 degree, the J value is minus 12 CPS. If the bond angle is more than 125 degree, then J is greater than 0. মানে move to positive direction. Okay, next is two bond coupling, that is also known as vicinal coupling. Vicinal coupling depends on the dihedral angle. Dihedral angle মানে হচ্ছে বা dihedral angle means the angle between two planes. Okay, next is there was another one formula how to calculate the J equal to 8.5 into cos theta whole square minus 0.28. If the theta value is 0 to 90 degree and J value is 9.5 into cos theta whole square minus 0.28. If the theta value is 90 to 180 degree. Okay, so in this way also, means this is called this theta value will be comes from dihedral angle. Dihedral angle মানে হচ্ছে নিশ্চয়ই জানো তোমরা যে ডিফারেন্ট the angle between two different plane, যেমন হচ্ছে different plane থাকে তার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে বলা ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেল। ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেল যদি 0 থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে হয় তাহলে এই ফর্মুলার মাধ্যমে তোমরা cos মানে যে ভ্যালুটা বের করতে পারবে। ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেল যদি 90 টু 180 ডিগ্রির মধ্যে হয় তাহলে এই ফর্মুলার মাধ্যমে তোমরা যে ভ্যালুটা বের করতে পারবে। এবার হচ্ছে JCPS এর বা JCPS এর ফাংশন বা উপকারিতাটা কি আমি বলে দিচ্ছি বা অ্যাপ্লিকেশনটা কি। এবার হচ্ছে সাপোজ JCPS value is 0 to minus 25, তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি 0 to minus 25 what is the function you can understand. Two bond বা জার্মিনাল কাপলিং এবং হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা কি, অ্যাঙ্গেল জার্মিনাল কাপলিং অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে less than 125 ডিগ্রি। তারপরে মনে করো 2 to 9 যদি হয় তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি ভিসিনাল কাপলিং। ওকে, নেক্সট সিস, যদি মনে করো সিস আইসোমার হয় তাহলে হচ্ছে সিস আইসোমার হলে কি হয়, সিস আইসোমার হলে কাপলিং কনস্ট্যান্ট বা JCPS এর ভ্যালু হচ্ছে 7 to 12 আর ট্রান্স আইসোমার হলে ভ্যালু হচ্ছে 30 to 80। ওকে, অর্থো সাবস্টিটিউটেড কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে JCPS value is 8, meta is 1 to 3, para is 0 to 1. So this is the applications of J value. So I hope you all understand that the spin coupling or spin splitting. Spin coupling এর মধ্যে one multiplicity আসবে, relative intensity expressed in Pascal triangle, next peak area ratio, next হচ্ছে homonuclear coupling, heteronuclear homonuclear coupling, two types, germinal coupling, vicinal coupling, then coupling constant, theoretically derived coupling constant। তারপরে আমি আবার বলেছিলাম যে দুই ধরনের জার্মিনাল কাপলিং এর হচ্ছে ডিপেন্ডস অন দা ডাইহাইড্রাল অ্যাঙ্গেল আর না বন্ড অ্যাঙ্গেল, আর ভিসিনাল কাপলিং ডিপেন্ডস অন ডাইহাইড্রাল অ্যাঙ্গেল। দেন 8.5 ইনটু cos স্কয়ার দিয়ে এই ফর্মুলাটা 0 থেকে 90 ডিগ্রি, 90 থেকে 80 ডিগ্রি আর JCPS এর কি অ্যাপ্লিকেশন। So I hope
you all understand that the spin coupling and spin splitting. If you have any doubt, you may ask in the discussion class. Okay, thank you everybody.